तो हम लोगों ने उम्रा की अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हाज़िरी होने की नसीब हुई थी, और उसी मजलिस की बरकत से हमने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जो छठी रजब को जो उनकी जो उर्स होती है वो उर्स भी हम मना चुके थे, क्योंकि अजानगाची रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपने उर्स पर उर्स से कुल यानी कि तमाम का उर्स मनाना जाता है। उर्स हम तमाम वली अल्लाह के मनाते हैं। ये उर्स आया कहाँ से? ये उर्स आया वहाँ से जब हमारी मौत हो जाएगी, हम लोग जब कब्र में जाएंगे, वहाँ पर 3 सवाल होगी, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल। कोई इंसान जब मोमिन बंदा रहेगा तो ये तीनों सवाल का जवाब जब दे देगा तो मुनकिर और नकीर ये 2 फरिश्ते कहेंगे, नम कनउमती उरूस, सो जा पहली रात के दुल्हन की तरह। मतलब है खुशी के दुल्हन जैसे सुकून से सोती है, से सो जा। उर्स यानी कि सुकून, खुशी का मतलब होता है उर्स, खुशी मनाना। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे तारीख़ पर उर्स हुमरा गिरा था, हुमरा के सरज़मीन पर इस तरह से उर्स कुल जो मनाए गए थे। अजानगाची रहमतुल्लाह अलैहि ने इसीलिए रखे हैं उर्स कुल, ये नाम जो रखे हैं कि तमाम अल्लाह के वलियों के लिए भी उर्स मनाई जाए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है छठी रजब को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स होता है, 11 शरीफ को गौसे आज़म का उर्स होता है, और भी दीगर तारीख़ में दीगर वली की होती है। लेकिन किसी की कोई ऐसे भी बुज़ुर्ग हैं जो हमारी नज़र में नहीं है, हमारी जहन में नहीं है, लेकिन उनका भी उर्स हमारे अजानगाची रहमतुल्लाह ताला अलैहि मनाते रहे हैं, क्योंकि उर्स कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तमाम अल्लाह के वली के लिए उर्स मनाते हैं। और उर्स कुल की किताब में भी हम पढ़ते हैं, कुल औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन पर मुबारक हो। तमाम अल्लाह के वली के लिए दुआ मांगी जाती है, तमाम अल्लाह के वली के वसीले से हम लोगों को दुआ लिया जाता है। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि का ये जब महीना चल रहा है तो मैं सोच के आया था अगर मौका मिलेगा तो हिंदल वली गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि के बारे में कुछ बातें जितनी मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी मोहम्मद आरिफ साहब किबला चतुर्वेदी साहब किबला यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, हमारे मेहमान हैं। वो आए हैं दक्षिण 24 परगना से, सौंदलिया से आए हैं, बड़ी मेहनत करके आए हैं, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करके आए इतनी दूर के सफ़र में, क्योंकि जब हुमरा गया था तो तब पता चल गया था कि दक्षिण 24 परगना जाने में कितना मेहनत लगता है। तो वो भी बहुत दूर से हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनकी दुआएं लेते हुए मैं अपनी कुछ गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद मैं बैठ जाऊँगा, ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा मैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि 537 हिजरी 14 रजबुल मुरज्जब को उनकी विलादत बशहादत हुई। उनकी वालिद किराम का नाम सैयद गियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि है, और उनकी वालदा का नाम सैयदा उम्मुल वरा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, उनकी वालदा का नाम। 14 रजबुल मुरज्जब सोमवार 2 शंबा के सुबह सादिक के वक्त उनकी विलादत हुई, वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। ख्वाजा गरीब नवाज़ उसे कहते हैं जो 7 साल की उम्र में, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि की उम्र जब 7 साल थी तो वो कुरान शरीफ हिफ्ज़ फरमा चुके थे, और 15 साल की उम्र में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि तमाम उलूम से फारिग हो चुके थे। इल्म हदीस, इल्म फ़िक़ह, तमाम उलूम से वो फारिग हो चुके थे 15 साल की उम्र में सिर्फ़ और सिर्फ। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि उनकी वालिद किराम की एक अंगूर की बाग थी, वो वहाँ पर देखभाल करते रहते। उनकी दुनिया पर दिल नहीं लगी, वो समरकंद और बुखारा में इल्म हासिल करने के लिए आए थे। इल्म हासिल करने के बाद में वो जाकर के अपने वालिद किरामी की जो अंगूर की बाग थी उसको देखभाल करते थे, उस पर मेहनत मुशक्क़त करते थे।
ऐसा वक्त गुजरता था कि जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने अंगूर के बाग में जाते थे तो कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए जाते थे। तो ऐसे होता था कि जब वो तिलावत करते थे तो देखते थे कि खुद ब खुद पेड़ से, अंगूर का पेड़ से अंगर टूट करके टोकरी में आ जाता था, और जो सूखी पत्ती जो पेड़ नीचे ज़मीन पर गिरती थी, जो साफ़ करने की ज़रूरत होती थी, वो खुद ब खुद साफ़ हो जाती थी। वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 15 साल की उम्र में थे। उन्होंने उनके वालिद का पर्दा फरमा चुके थे, उनके वालिद का वफ़ात हो चुका था। तो वो अपनी अम्मी जान उम्मुल वरा रहमतुल्लाह ताला अलैहा से फरमाने लगे कि अम्मी, मैं जब भी बाग पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा अंगूर खुद ब खुद टूट करके टोकरी में आ जाता है, और मेरा जो भी काम रहता है वो खुद ब खुद हो जाता है। ये कैसा होता है? उनकी अम्मी फरमाने लगी कि ऐ मोइनुद्दीन, जब तुम ये मंजर जब तुम्हारी नज़र में फिर आए तो तुम उनसे कहना कि तुम जो भी हो तो सामने आ जाओ, तुम जो भी हो मेरे सामने हाजिर हो जाओ। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद रोज़ फिर से गए, फिर कुरान शरीफ तिलावत करते हुए बाग में गए तो फिर से वही। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने अम्मी जान का हुक्म तामील करते हुए फरमाने लगे कि ऐ तुम कौन हो, सामने आओ, तुम ज़रा सामने आओ, जाहिर हो जाओ। तो वो जाहिर होते हैं, वो जिन्नात थे। तो फरमाने लगे तुम तो जिन हो, तुम ये क्यों करते हो? कहते हैं जिन्नात सब कहते हैं कि या मोइनुद्दीन, आपकी कुरान की तिलावत हमने इस तरह से सुनते हैं, आपकी कुरान की तिलावत इतनी मोहब्बत लगती है कि इस तरह से कुरान की तिलावत हमने कभी भी नहीं सुना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान तिलावत कर पाएँ, इसीलिए हम आपकी तमाम काम को अंजाम दे देते हैं, आपकी तमाम काम हम कर देते हैं, आपकी तमाम कामों को अंजाम हम दे देते हैं, ताकि हम और आपकी ज़बान से कुरान शरीफ की तिलावत सुन सकें। यह है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके बाद उनका दिल दुनिया में नहीं लगता है। वो समरकंद बुखारा छोड़ करके वो आते हैं निसापुर, सफ़र करते हुए निसापुर में आते हैं, और उनसे वहाँ पर मुलाकात करने के लिए जाते हैं। जो उनके पीरो मुर्शिद हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह, याद है इंसानों को। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास वो हाज़िरी देते हैं, और वो उनकी हाथ पर बैत करते हैं, मुरीद होते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके हाथ और अपने हाथ में ले करके फरमाते हैं कि ऐ मोइनुद्दीन, मैंने तुम्हें अल्लाह तक पहुँचा दिया। उसके बाद फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि जाओ, तुम एक दिन और एक रात अल्लाह की इबादत में गुजारो, अल्लाह की तरफ रुजू होकर के अल्लाह की तरफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके बाद फिर मेरे पास आओ। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर और मुर्शिद के हुक्म के तामील करते हुए वो पूरी रात इबादत में गुजारते हैं, पूरी दिन इबादत में गुजारते हैं। गुजारने के बाद फिर उसके बाद आते हैं अपने मुर्शिद के पास, आते हैं कि मैंने ये काम किया है, आपका हुक्म का तामील किया है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद से कहते हैं कि ऐ मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, तुम अब आसमान की तरफ देखो, क्या नज़र आता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि आसमान की तरफ मैंने जब देखा तो लौह कलम मुझे नज़र आता है, लौह महफूज मुझे नज़र आता है। फिर फरमाने लगे कि तुम ज़मीन की तरफ देखो तो ज़मीन के तहत सरा तक उनका नज़र जाता है। फिर फरमाने लगे कि जाओ, आज तुम 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ करके फिर तुम कल आना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर आते हैं अपने पीरो मुर्शिद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला के पास, पीरो मुर्शिद के पास आकर के फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने ये काम को भी अंजाम दिया, मैंने 1000 मरतबा सूरह इखलास को मैंने पढ़ा। तो फिर फरमाने लगे कि अब आसमान की तरफ देखो, अब ऊपर देखो। तो फरमाने लगे मैंने ऊपर देखा, ऊपर देखने के साथ साथ मुझे खुदा की नूर तजल्ली की पर्दा नजर आती है। और जब जमीन में देखने के लिए हुक्म हुआ, ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम जमीन में देखो तो तमाम जमीन की 18,000 मखलूकात उनकी नजर पे आता है।
ये है पीर की हुक्म की तामील करने। पीर के हुक्म जो है उसको हम अमल करें, जो हुक्म देते हैं उसको अमल करें। यहाँ पर क्या आता है कि नमाज, क्या फरमा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, तुम पूरी रात अल्लाह की इबादत करो, और फिर फरमाने हैं कि 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। हमारे अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने कौन से वजीफा दिया है? वही तो है अजान गाची का फरमान। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बेनमाजी होता है वो मेरा मुरीद नहीं है, जो दगाबाज होता है वो मेरा मुरीद नहीं है, चाहे जितना चिश्ती नाम के पीछे लगा ले। अगर सच में अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अगर चिश्तियत अगर देखनी हो, हकीकत में अगर चिश्तियत अगर देखनी हो तो बारगाह अजान गाछी में आकर के देख लो चिश्तियत किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हम लोगों के इससे पहले भी मजलिस शुरू हो चुकी थी, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो पहले नमाज अदा करो, क्योंकि उर्से कुल मुस्तहब है। करो तो नेकी, ना करो तो गुनाह नहीं। पहले नमाज अदा करो, यही मेरे मुर्शिद का हुक्म है। मज़ार शरीफ जियारत चल रही है, फिर भी अगर जोहर की वक्त हो जाती है, असर की वक्त हो जाती है, तो पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद फिर तुम मज़ार शरीफ जियारत करो। मज़ार शरीफ से जियारत करने से हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। जो भी बुजुर्गान दीन के मज़ार शरीफ पर जाओ तो जियारत करो, सलाम अर्ज करो। और बुजुर्गान दीन की मज़ार पर जब हम जाएं, उनकी किस तरह से जाएं, हम इतना हम वहाँ के खुद्दाम से पूछ लें, वहाँ की जो खादिम होते हैं वहाँ से हम पूछ लें कि उनका सर किस तरफ है, उनका पैर किस तरफ है। सबको मालूम होता है कि उत्तर की तरफ सर होता है और दक्षिण की तरफ पैर होता है, तो पैर की तरफ से जाएं, ताकि इंसान जब सोया हुआ रहता है आँख खुले तो नज़र आप पर पड़े। अल्लाह के वली कब्र पर जिंदा हैं, अल्लाह के नबी भी कब्र में जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहिय्याउम वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह पर शहीद होते हैं, जो मारे जाते हैं, उनको हरगिज़ मुर्दा मत कहो, बल्कि वो अपनी कब्र में जिंदा हैं। और वो किस हाल में जिंदा हैं, हमारे तसव्वुर के, हमारे ख्याल से बाज है। हम सोच भी नहीं सकते वो किस हालत में जिंदा हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने किस शान से उनको जिंदा रखा, उनकी खिदमत करने के लिए फरिश्ते तक रहते हैं। उसी तरह से हमारे आप बहुत सारे यहाँ पर बुजुर्गान दीन हैं, यहाँ पर बहुत उम्र दराज हैं। पुशीदा किबला के ज़माने में हाफिज़ करीम रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ करीम रहमतुल्लाह अलैह का जब पर्दा फरमा चुके थे, हाफिज़ करीम रहमतुल्लाह अलैह हक्कानी अंजुमन के वो एक वाइज भी थे, और वो आशिकीन भी और अल्लाह के वली बन करके गए इस दुनिया से। हाफिज़ करीम रहमतुल्लाह अलैह जब पर्दा फरमा चुके तो कुछ लोग आए कि उनको नहलाना है, गुस्ल दिलाना है। पुशीदा हुजूर को फरमाने लगे कि जाकर के देख लो उन्हें, तो फरिश्ता नहला करके चले गए। तो लोगों ने जाकर के देखे भी कि उनका नहलाना भी हो गया और उनको कफनाया भी हो चुका था। और उसके बाद जब उनको ताबूत में जब लेटाया गया, पुशीदा हुजूर को फरमाने लगे कि हक्कानी अंजुमन का एक पिलर गिर चुका, जिसके ऊपर पुशीदा किबला नाज करते हैं, वो हाफिज़ करीम रहमतुल्लाह अलैह थे। तो हम भी अपने मुर्शिद के मुरीद बने, उनको अपने पीर और मुर्शिद के पास अपनी जान माल इज्जत सब कुछ सौंप दें। बिला सुबह वो जो कहते हैं उसी पर अमल करते रहें। हमारे हक्कानी अंजुमन और अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह, हक्कानी अंजुमन से जो पैगाम मिलता है, अजान गाची रहमतुल्लाह का जो पैगाम है, वो कोई नई पैगाम नहीं है। जो कुरान कहा, जो अल्लाह का फरमान है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, वही हक्कानी अंजुमन में है। कोई नई बात नहीं है। सूद खाना हराम, यह कुरान भी फरमाता है। 72 जगह पर आया है सूद खाना हराम है। लोग आज सुअर से बचते हैं, खंजीर से। एक जगह पर आया है कुरान शरीफ में कि खंजीर खाना हराम है। 72 मरतबा आया कुरान में सूद खाना हराम है। उससे लोग नहीं बचते हैं, सुअर से बचते हैं। मिर्ज़ा गालिब से किसी लोगों ने, एक शायर था मिर्ज़ा गालिब,
اسے کسی نے پوچھا آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو وہ بولا، مرزا غالب فرمائے کہ میں نیم مسلمان ہوں، سور سے پرہیز کرتا ہوں اور شراب میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو ہم سچے پکے مسلمان بنے، سچے پکے عاشقی اذان گاشی بنے، اہل سنت والجماعت پر ڈٹے رہیں۔ وقت کی قلت ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے مہمان بھی خصوص جو آئے ہیں دکن چتر تشریف لائے ہیں، حافظ علامہ مولانا محمد عارف صاحب چترویدی صاحب قبلہ، وہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے سامنے میں نے گفتگو کی ہے، میری بہت بڑی سعادت ہے اور ان کی دعائیں مانگتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، آخری دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ حقانی درود شریف، اللہم صلی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث الشريف، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائكا۔ وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وذريته যে মানুষ মানবের বেদনায় আজীবন কেঁদেছিলেন মদিনায়, সেই মানুষ সেই মানব যদি হয় এত সুন্দর, না জানি তাহলে খোদা তুমি কত সুন্দর। তোমায় সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর, না জানি তাহলে খোদা তুমি কত সুন্দর। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা আবদিকা ওয়া রাসূলিল কারীম রাহমাতাল লিল আলামিন শাফিউল মুযনিবিন সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আহলি বাইতিহি ওয়া আওলাদিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া আউলিয়াইহি ওয়া উম্মতিহি আজমাইন كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وإنك حميد مجيد। معزز محترم علماء کرام، اللہ والا মুত্তাকি পরহেজগার বাপ আমার ভাইরা, পর্দার অন্তরালে আমার শ্রদ্ধার সম্মানের পাত্রী মা বোনেরা, মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই পবিত্র মজলিসে জান্নাতের বাগিচার মধ্যে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন। প্রত্যেকেই শুকরিয়া আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। সেই মহামানব রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রত্যেকের কোটি কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। প্রত্যেকেই বলি আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ভাই আমার, কোরআনে কারীমের সূরা নিসার ৩৬ নম্বর আয়াত, এই মহাগ্রন্থ, সেই মহাগ্রন্থের মধ্যে থেকে একটি সূরা, তার মধ্যে একটি আয়াত, সূরা নিসার ৩৬ নম্বর আয়াত থেকে যে আয়াতে কারীমে পাঠ করেছি, আল্লাহ যদি তৌফিক দান করেন এর মধ্যে কিছু আলোচনা রাখবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া'বুদুল্লাহ ওয়া লা তুশরিকু বিহি শাইয়্যান ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ও বিশ্ববাসীরা, আমি তোমাদের রব, আমি তোমাদের আল্লাহ। তোমরা যদি ইবাদত করতে হয় একমাত্র ওয়া'বুদুল্লাহ, তোমরা কার ইবাদত করবে? তোমরা ইবাদত করবে একমাত্র আল্লাহর। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। ইবাদত করতে গেলে আমরা সেই আল্লাহর ইবাদত করব, কিন্তু সেই আল্লাহর ইবাদতকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ দুনিয়ায় বিভিন্ন বস্তুকে তারা ইবাদত করে, পূজা করে, আরাধনা করে, ঈমান বানায়। আল্লাহর ইবাদতের জায়গায় যদি অন্য কিছুকে ইবাদত করি তাহলে এর নাম হলো শিরক। তাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত আমাদের করতে হবে, কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। এই বিশ্ববাসীরা, আমি রব্বুল আলামিন
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জিন আর ইনসান। এই জিন আর ইনসানকে যে সৃষ্টি করেছি ইল্লা লিয়াবুদুন, তোমরা আমার আনুগত্য করবে, তোমরা আমার উপাসনা করবে, তোমরা আমার ইবাদত করবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ইবাদতের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করলেন, সেই জন্য করে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো ওয়াবুদুল্লাহ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কারোর ইবাদত করা হয়, ও বিশ্ববাসীরা, আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কিছুকে ইবাদত করা হয়, কাল কিয়ামতের ময়দানে মাহশরের দিন, ওই দিনটা বড় কঠিন। যেদিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন, তোমরা যার ইবাদত করেছিলে আমি আল্লাহ ছাড়া, নিয়ে এসো। এই কঠিন সময় তোমার কি কোনো সাহায্য করতে পারবে? তাকে তোমরা নিয়ে এসো। নিয়ে আসা হবে সেই দিন যাকে আমরা ইবাদত করেছিলাম আল্লাহ ছাড়া, সেই দিনকে কোনো ক্ষমতা থাকবে না। ওই ব্যক্তি সেই দিন বলবে, তোমরা যে আমার ইবাদত করেছ, তোমরা যে আমাকে রবের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছ, তোমাদেরকে তোমাদের বাঁচানো তো দূরের কথা, এই কঠিন সময়ে আমি কি করে বাঁচবো আমি নিজেই জানি না। তাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইয়্যা, তোমরা শিরক করো না, শরীক করো না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সমপরিমাণ কাউকে বানাইও না, কোনো কিছুকে তোমরা আমার সমপরিমাণ বানাইও না। এখন বর্তমান জামানার দিকে লক্ষ্য করলে, যদি কোনো মহিলার বিবাহ হয়, বিবাহ হওয়ার পরে 1 বছর, 2 বছর, 5 বছর, 10 বছর বাচ্চা হয় না, ওই মহিলা বিভিন্ন মাজারে গিয়ে বিভিন্ন পীরের কাছে যাওয়ার পরে কেউ ঢিল বেঁধে দেয়, কেউ ইট মানসিক করে, বিভিন্নভাবে মানত করে বলে, ও পীর সাহেব আমার একটা বাচ্চা দাও। বলে না, বলে না। তবে আপনাদের এলাকা ভালো, আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনার কথা বলছি। ও ভাইজানেরা, আমরা যদি চাইতে হই একমাত্র আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। আমরা যার কাছে ঢিল বাঁধি, যার কাছে বাচ্চা চাই, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অপারক বলে আমরা ওই ব্যক্তির কাছে চাই নাকি? একবার জোরে বলেন না আউযুবিল্লাহ। আমার আল্লাহ দিতে পারেন না? পারেন না? আল্লাহর ক্ষমতা আছে না নাই? ওই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ও বিশ্ববাসীরা, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আমি রব, আমি তোমাদের প্রতিপালক। আমি আল্লাহ যেটা দিই পৃথিবী ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ক্ষমতা কারোর নাই। আর আমি আল্লাহ যাকে দিই না, পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই তোমারে দিতে পারে। এই জন্য করে সুবহানাল্লাহ আজল গাছি রহমাতুল্লাহ আলাইহির দরবার, তিনি এই শিরকের ব্যাপারে খুবই কঠোর। আমরা অনেকেই মনে করি পীর মানা শিরক, অনেকেই বলি পীরের কাছে যাওয়া শিরক। পীর পীর পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু পীরের মধ্যে পার্থক্য হলো এটাই, এক শ্রেণীর পীর, এক শ্রেণীর আল্লাহওয়ালা বুজুর্গানে দিন, তারা শিরকের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করেছে, শিরকের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। আর এক শ্রেণীর মানুষ, তারা শিরক করে করে জীবন কাটাচ্ছে। আমার ভাইয়েরা, এই জন্য করে আমাদের বিশ্ববাসী মানুষেরা, আমাদের ঘরের মা বোনেরা, যদি কারোর সন্তান না হয়, রাতের বেলা তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করতে হবে, আল্লাহর দরবারে দোয়া চাইতে হবে। যদি দেওয়া হয়, একমাত্র দিতে পারেন তিনি হলেন আমার আল্লাহ। ও ভাই জানেরা, ঘটনা আপনারা অনেকেই জানেন।
আমার ভাইজানেরা, অনেক নবীদের ইতিহাস আপনারা জানেন। আমার ভাইজানেরা, সেই নবী তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সন্তান ছিলেন না। যে সন্তান বৃদ্ধ বয়সে হয়েছিল তার নাম কি জানা আছে? বলতে পারবেন কেউ? আমার ভাইজানেরা, বৃদ্ধ বয়সে সন্তান, এই সন্তান আল্লাহর কাছে দোয়া চাই, কিন্তু যখন যায় রাস্তা দিয়ে সবাই ঘৃণা করে, ঠাট্টা করে। কি করে? ঠাট্টা করে। নিঃসন্তান দেখলেন অনেকেই দেখলে বলে আটকুড়ো, বলে না? বলে না? আপনাদের দেশে বলে আটকুড়ো, নিঃসন্তান, এর মুখ দেখলে এই কাজ হবে না, ওই কাজ হবে না, বলে না? বলে না? এই সমস্ত গীবত করা, ঠাট্টা করা যাবে না। এরকম অনেক ইতিহাস রয়েছে। আমি যেহেতু আপনাদের পাশের গ্রামে এসে বয়ান করেছি, আমি আর অত ভেঙে বলতে চাচ্ছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য হলো যে নবীদের পর্যন্ত চাইতে চাইতে 80-90 বছর বয়সে তাদের বাচ্চা হয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেটা দিয়েছিলেন কে? আল্লাহ। আমার ভাইজানেরা, মরিয়ম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, মরিয়ম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আপনারা জানেন এই মরিয়মের বাপের নাম ইমরান, মায়ের নাম হলো হান্না বিনতে ফাকুজ। সম্ভবত আমার ভাইজানেরা, ইমরান আলাইহিস সালামকে সবাই ঠাট্টা করে গীবত করে, বলে আপনি শরীফ মানুষ, ভদ্র মানুষ, আপনার ভালো লাগে, কিন্তু হুজুর আপনার বাচ্চা নাই, আপনার সম্পর্কে মানুষরা অনেক কিছু মনে করে। আমার ভাইজানেরা, আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছিলেন, অনেক ইতিহাস। দোয়া চাওয়ার পরে মানত করে ফেললেন, আল্লাহ আমার যদি সন্তান হয় আমি তাকে কাবা শরীফের খাদেম বানিয়ে দেব। কে আসলো? হযরতে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। মরিয়ম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম গর্ভে আসলো। মহিলা সন্তান কি করবে? কিন্তু মানত হয়ে গেছে। এর সম্পর্কে অনেক ইতিহাস। লটারি করা হয়েছিল, কে দেখভাল করবে? খালু জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার দেখভাল করেছিল। তবে আমি এইটুকুই বোঝাতে চাইছি, বৃদ্ধ বয়সে যে সন্তান দিয়েছিলেন তিনি হলেন আল্লাহ। কারোর সন্তান দেবেন, কারোর সন্তান হবে না, এটাই তো আল্লাহ লীলা। এইটাই তো আল্লাহ ভালো জানেন কার সন্তান দিলে ভালো, কার সন্তান দিলে ভালো নয়, কার ছেলে বেশি, কার মেয়ে বেশি, কারোর ছেলে মেয়ে দুটোই সমান। এসব খেলা হলো স্বয়ং আল্লাহর। এর প্রতি আমরা নাশকরি করি। ও ভাই জানেরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, লাইন শাকারতুম লাজিদান্নাকুম ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। বান্দা আমার নিয়ামতের শুকর গুজারি করো, আমার নিয়ামতের শুকর গুজারি করলে আমি আল্লাহ তোমাদের রহমত বাড়িয়ে দেব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। যে কথা বলছিলাম, আমরা সে আল্লাহর জায়গায় সমপরিমাণ কাউকে বসিয়ে দিয়ে আমরা তারই যদি ইবাদত করি, কাল কিয়ামতের ময়দানে কঠিন দিনে সেই দিন ধরা পড়ে যেতে হবে। এই জন্য করে আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে জানিয়ে দিলেন, ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইয়্যা, তোমরা কোনো কিছুকে আমার সঙ্গে শরীক করো না। ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করো। এই যে পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করার কথা আমার আল্লাহ বললেন, ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করো। ওয়ালা তাকুল লাহুমা উফফিন ওয়ালা
تنهرهما وقل لهما قولا كريما তোমরা পিতা মাতার উপরে এমন করে চোখ বড় বড় করে কথাটা ভাষাটা কর্কশ করে এমন করে কথা বলো না যে কথার দ্বারা তোমার বাম্মা একটু উফ করে ফেলে। তুমি যত বড় হাজি হও, যত বড় গাজী হও, যত বড় দরবেশ হও, আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ হও না কেন, যদি পিতা মাতা একটু তোমার দ্বারা কষ্ট পেয়ে যায়, তোমার ইবাদত বন্দেগী সব বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তো রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিলেন, তোমাদের বাড়িতে দুইটা নিয়ামত রয়েছে, হয় তোমাদের জন্য দুইটা জান্নাত, না হলে দুইটা জাহান্নাম। সেই দুইটা জান্নাত হলো তোমার পিতা এবং তোমার মা, না হলে দুইটা জাহান্নাম হলো তোমার মা এবং তোমার পিতা। এইটাই তোমাদের জন্য জান্নাত, না হলে দুইটা জাহান্নাম। এই জান্নাতকে যদি খুশি করতে হয় তাহলে স্বয়ং আমার আল্লাহ বড় খুশি হয়ে যায়। আমার নবী, আপনার নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী আমার যার দুগ্ধ খেয়ে বড় হয়েছিলেন, মা হালিমাতুস সাদিয়া। মা হালিমাতুস সাদিয়া একদিন তিনি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। আল্লাহর নবী নিজের পাগড়ি মোবারকটা খুলে নিয়ে বিছিয়ে দিলেন, আর অন্যান্য সাহাবীরা লক্ষ্য করে দেখেন কেমন এই বৃদ্ধা মহিলা, যার জন্য আল্লাহর নবী নিজে পাগড়ি মোবারক খুলে দিয়ে বসতে দিয়েছেন। কথোপকথন হয়ে গেল, বৃদ্ধা মহিলা চলে গেল। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর গো জানতে চাই এই বৃদ্ধা মহিলাকে এমন যার জন্য আপনার পাগড়ি মোবারকটা খুলে দিলেন। ওই সময় আল্লাহর রাসূল বলেছিলেন, ওয়াবা সাহাবায়ে কিরামেরা, অন্য কিছু নয়, ইনি হলেন আমার মা, আমার দুধমা হালিমাতুস সাদিয়া। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ও আমার সাহাবীরা, যে ছোটবেলায় আমার দুধ পান করিয়েছিল তিনি হলেন আমার দুধমা হালিমাতুস সাদিয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, আল্লাহর রাসূলের আখলাক দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, যে নবী বিশ্ব নবী রহমাতাল লিল আলামিন হয়ে নিজের পাগড়িটা মায়ের জন্য খুলে দিয়েছেন। ও বিশ্ববাসীরা, সেই নবীর উম্মত হয়ে আমাদের জন্য যে করণীয় কাজটা হলো, সেই পিতামাতা গর্ভধারিণী মা, জন্মদাতা মা, জন্মদাতা পিতা গর্ভধারিণী মা কত কষ্ট করে 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধরেছেন। ও আমার সোনার ভাইরা, যে আমার চিন্তনা আপনার চিন্তনা, কোন নাম নিশানা ছিল না। পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে আসা নাপাক পানি, মায়ের বক্ষ পিঞ্জরের পানি একত্র করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করার পরে একদিন নয়, 2 দিন নয়, 10 মাস 10 দিন মায়ের গর্ভের মধ্যে ধারণ করলেন। কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, দুনিয়ায় প্রসব করা হলো, দুনিয়ার বুকে আসলাম, 2 থেকে 2.5 বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করলেন। তারপরে 10 বছর, 12 বছর, 14 বছর পর্যন্ত যে মা কষ্ট করে, যে পিতা কষ্ট করে তোমারে মানুষ করেছে, ও বাবা তুমি বড় হয়ে গেছো, আজকের সেই মাকে দেখতে পারো না, সেই বাপকে তুমি দেখতে পারো না। তুমি যত বড় হাজি হও, যত বড় আলিম হও, যত বড় নামাজি হও, তোমার বাপ মা যদি তোমার দ্বারা কষ্ট পায়, তুমি যত ভালো কাজ করো না কেন, সব ইবাদত বন্দেগী গুলো বরবাদ হয়ে যাবে। সব ইবাদত বন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে। কারণ এই জীবন তো ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নয়। এই জন্য করে মওজুদা গদ্দিরাসিন হুজুর কিবলা দামাত বরকাতুহু মাদ্দাজুল আলিয়া বারবার তিনি বলেন, সবল সিংহপুরী রহমতুল্লাহ তিনি কি করতেন, যদি কেউ যেতেন মুলাকাত করতে, বলতেন আরে তোমার বাপের পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাও। বলতেন না? বলতেন না? আপনারা নাকি দেখেছেন? পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাও বাবা। তখন অনেক ছোট ইতিহাস, আমাকে মাদ্রাসায় দেওয়া হবে, তো আমার আব্বাজি নিয়ে গিয়েছিলেন
ফুসিদা হুজুর কিবলার কাছে। হঠাৎ হুজুর কিবলা বলছেন যে বাবা তোমার বাপের পায়া দিয়ে ক্ষমা চাও। আমি বলছি কি রে বাবা, আমি কিছুই করলাম না, অথচ আমাকে বলছে পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাও। যাই হোক, কথা শুনে তাই করলাম। হুজুর আমার ছেলে মাদ্রাসায় ভর্তি করব। হ্যাঁ বাবা ভর্তি করবে, করো না গো। আমার তখন বলছেন যে বাবা তুমি ওয়াজিফা পড়তে পারো? জি হুজুর আমি পড়তে পারি। ঠিক আছে বাবা, মাদ্রাসায় পড়বে কি উদ্দেশ্যে গো? হাক্কানি আঞ্জুমানের খেদমত করবে নাকি কিছু অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা আছে? হুজুর দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন হকের পথে থাকার তৌফিক দান করে। তো একটা কলা তাবাররুক দিয়েছিলেন। আল্লাহ যখন নিয়ে আসলেন লাইনে, পড়তে পড়তে এই হাক্কানি আঞ্জুমানের বিরোধী করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। জাহেরিতে খুব সমস্যা আছে বুঝলেন, আলেমে পড়তে পড়তে বিরোধী শুরু। সে অনেক ইতিহাস, শেষে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আবার এই হকের দিকে নিয়ে আসলেন। আসার পরে জাহের দিক থেকে আমরা দেখি সত্যি আজান গাছি রহমতুল্লাহ দরবার অনেক অমুক তমুক বিভিন্ন কথা বলি, আসলে এই জায়গাটা বড় কঠিন জায়গা। এই জায়গাটায় ওলি আল্লাহদের তো কথা, এখানে আসা বড় সহজ আর যাওয়াটা তার থেকে খুবই কঠিন। আমার ভাই মানুষ কি করে এখানে আসে, খুব সহজে আসে, কিন্তু টেকাটাও তো বড় কষ্ট। কারণ এখানে লোভ লালসা সব কিছু কাম করে সব ঝেড়ে দিতে হবে। জি আমার ভাই, বলার উদ্দেশ্য হলো আমাদের কাজ হবে, কে কোন দল কে কোন জামাত বড় বিষয় নয়। আমাদের কাজ হবে কিভাবে কোরআন ও হাদিস মোতাবেক আমরা চলতে পারবো, আমাদের ইহজীবন পরজীবনটা মঙ্গলময় হবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটাই হলো ওলি আল্লাহদের কাজ, এটাই হলো ওলি আল্লাহদের কাজ। আমার ভাই জানেরা, আমি আপনাদেরকে বলি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই জন্য করে জানিয়ে দিলেন তোমরা পিতা মাতার খেদমত করবে, পিতা মাতার মহব্বত করবে, ভালোবাসবে। সেই কথাটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন। ওয়া নাবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বালা ক্বালা রাজুলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ মান আহাক্কুন নাসি হুসনিন বিহুসনি সুহবাতি ক্বালা উম্মুকা সুম্মা উম্মুকা সুম্মা উম্মুকা সুম্মা আবুকা সুম্মা আদনাকা আদনাকা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কাছে ভালোবাসা পাওয়ার এক নম্বর যোগ্যতম ব্যক্তিকে? তোমার মা, দ্বিতীয়বারে হলো তোমার মা, তৃতীয়বারে হলো তোমার মা, চতুর্থবারে তোমার পিতা, পঞ্চমবারে তোমার পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন। ও সোনা ভাইয়েরা, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আল্লাহর নবী মায়ের কথা 3 বার বললেন, কারণ জনম দুঃখিনী মা, যে মা 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করেছিলেন, ওই মা জানেন গর্ভে রাখা বড় কঠিন, কিন্তু এত অত্যাচার এত কষ্ট পেয়েছে, কোনোদিন বলেন নাই আমার সন্তানকে আমি মেরে ফেলতে চাই। ও সোনার ভাইয়েরা, সেই জন্য করে আল্লাহর মেহবুব বান্দারা সেই একই কথাকে নিয়ে যে বাবা তোমরা কি করবে, পিতা মাতার খেদমত করবে, পিতা মাতার শ্রদ্ধা করবে, সম্মান করবে। আমার ভাইজানেরা, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসগুলি একটার পরে একটা কোরআনের আয়াতগুলি নিয়ে হাদিসগুলো নিয়ে আমাদের সম্মুখে কেন তুলে ধরেছেন, তার কারণ হলো হে বিশ্ববাসীরা, তোমাদের ইহজীবন পরজীবনটা যেন মঙ্গলময় হয়, এই জন্য করে তিনি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। আর কি বললেন? তাহলে 1 নম্বর হলো আল্লাহর ইবাদত করবে, নম্বর 2 হলো আল্লাহর প্রতি কাউকে শিরক করবে, শরীক করবে না, নম্বর 3 হলো
পিতামাতার খেদমত করবে। নম্বর 4 হলো ওয়াবিদিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিন। ওয়াবিদিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিন, এই যে ইতিম মিসকিন যারা, নিকটবর্তী যারা, দূরবর্তী হোক আর নিকটবর্তী হোক, তাদের সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কি জানাচ্ছেন যে নিকট আত্মীয় মিসকিন এবং ইতিম যারা আছে তাদেরকে তোমরা কি করো, মহব্বত করো, তাদেরকে ভালোবাসো। ইতিম মিসকিন বাচ্চা যারা আছে, আমরা কি করি, আমাদের সন্তানদের ভালোবাসি। এমন বাচ্চা আমাদের আশেপাশে রয়েছে যাদের মা নাই, যাদের বাপ নাই, আছে না নাই? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্বয়ং এতিম ছিলেন, আল্লাহর নবী স্বয়ং মিসকিন ছিলেন। আপনাদের জানা ইতিহাস যে নবী মায়ের গর্ভে থাকতে পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল। 6 মাস বয়সে নিজের মাকে হারিয়েছিল বাপকে দেখতে গিয়ে। সেই নবী এতিম নবী, মিসকিন নবী, তারপরেও তিনি কি করলেন? তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ নবী। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এমন সন্তান আমাদের সম্মুখে আছে যারা এতিম, যারা মিসকিন। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলকে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর, আমার দিলটা বড় শক্ত, আমার দিলটা নরম হয় না, আমার দিলটা বড় শক্ত, আমার দিল কেন নরম হয় না, আমার অন্তর কেন নরম হয় না? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, তোমরা বেশি বেশি করে দান করবে আর ইতিম মিসকিনদের মাথায় হাত বুলাবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। দিলকে নরম করতে চান, অন্তরকে নরম করবেন। বলা হলো তোমরা ইতিমদের মাথায় হাত বুলাবে আর তোমরা কি করবে? তোমরা সদকা করবে, দান করবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে ইতিমদের মাথায় হাত বুলালে মনটা, দিলটা নরম হয়। সুবহানাল্লাহ। অনেক মানুষের দিলটা বড় কঠোর, বড় শক্ত। আমার ভাই জানেরা, এই জন্য করে আমি আপনাদের বলতে চাই, কাছাকাছির হোক আর দূরবর্তী হোক, এতিম প্রতিবেশী যারা আছে, এই প্রতিবেশীদের প্রতি মহব্বত করতে হবে। প্রতিবেশী যারা আছে, সে হিন্দু হোক আর মুসলিম হোক, পাশে আছে, বিপদে পড়েছে, কোনো কষ্টে আছে, ভুখায় আছে, আমরা কি করি? মনে করছি অন্য ধর্মেরই, অন্য জাতের, বাবা দেখার দরকার নাই। না, ইসলাম কত সুন্দর সিস্টেম আমাদের মধ্যে দিয়েছেন যে তোমার প্রতিবেশী সে যে জাতেই হোক না কেন তার পাশে তোমরা দাঁড়াও। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ইতিহাস সম্পর্কে জানেন, আল্লাহর নবী এমন নবী ছিলেন যিনি খেতেন আর কিছু খাদ্য নিয়ে আশেপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতেন কার খাওয়া হয় নাই, কার খাওয়া হয় নাই। আল্লাহ নবী সেই ক্ষুধার্তদেরকে খাওয়াতেন। সেই নবীর আদর্শে আদর্শিত হযরত খলিফায়ে মুসলিমিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন খলিফা পদে নিযুক্ত হলেন, খলিফায়ে মুসলিমিন রাতের অন্ধকারে বার হয়ে গেলেন। বার হয়ে তিনি কি করলেন? রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখেন একটা জায়গায় লাইট টিপ 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 করে জ্বলে। সেই জায়গায় যাওয়ার পরে দেখেন বাচ্চারা কাঁদা কাঁদা করছে। একজন মহিলা আগুন ধরিয়ে কি করে যেন ওইগুলো দেখতে পেলেন। দেখার পরে হযরতে খলিফায়ে মুসলিমিন হযরতে ওমর দূর থেকে লক্ষ্য করে কাছে গিয়ে দেখলেন ওই বাচ্চাগুলো কাঁদতে 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 ঘুমিয়ে পড়েছেন। মা কি করেন? উনানটা বন্ধ করে দিয়েছেন। খলিফায়ে মুসলিমিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, ও বাবা বলো বলো, ও বাবা আমি তোমার
তোমার কাছে জানতে চাই, তোমার কি এমন ঘটনাটা খুলে বলো। ইয়া খলিফা মুসলিমিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমরা এই দেশের মানুষ নই, আমরা অন্য দেশ থেকে আসছি। ইয়া খলিফা মুসলিমিন, আমরা অন্য দেশ থেকে আসছি, আমাদের বড় ক্ষুধার জ্বালা, বড় কষ্ট হয়, কিন্তু জানেন না ইনি হলেন উমর। দেখতে এসেছেন। ও বাবা, আপনার জানিয়ে কি হবে? বলে হ্যাঁ মা, আমাকে বলো না। বলে আমরা অন্য দেশ থেকে এসেছি, এখানকার যে খলিফা পদে নিযুক্ত হয়েছেন এই খলিফা উমর নাকি খুব ভালো মানুষ, আমরা অন্য দেশ থেকে এসেছি তার কাছে দেখা করতে, খাদ্য নেওয়ার জন্য। খলিফা মুসলিমিন তিনি চেনা দিলেন না, তিনি কিছু খাদ্য নিয়ে এসেছিলেন, আসার পরে তাদেরকে দিলেন, দিয়ে কি করলেন? বললেন মা গো, তুমি এইগুলো তরি তরকারি রান্না করো। খলিফা মুসলিমিন নিজের কাছে সব সময় তরবারি থাকতো, সেই তরবারি দিয়ে নিয়ে নিজে তরকারি কুটে দিলেন, আর ওই মহিলাকে আটা দিয়ে রুটি বানাতে বললেন। খলিফা মুসলিমিন বাচ্চাদেরকে কোলে তুলে নিলেন, নেওয়ার পরে নিজে হাতে তিনি খাওয়াতে শুরু করলেন। একবার জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এরপরে খলিফা মুসলিমিন হযরত ওমর বলেন মা, তোমরা অন্য জায়গা থেকে এসেছো মা, এখান থেকে তোমরা চলে যাবে, খলিফা ওমরের দরবারে কাল সকাল হলে তোমরা যাবে, খলিফা ওমর তোমাদের অনেক মাল দিয়ে দেবে। কিন্তু বুঝতে দিলেন না উনি হলেন খলিফা ওমর। খলিফা মুসলিমিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের জায়গায় চলে গেলেন। এমন সময় দেখা যায় খলিফা মুসলিমিনের দরবারে সকালবেলা ওই মহিলা বাচ্চাদেরকে নিয়ে হাজির, লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। খলিফা মুসলিমিনের কাছাকাছি যখন হলেন, লক্ষ্য করে দেখেন আগামীকাল যে মানুষটা গতকাল আমাদের কাছে এসেছিল ওই মানুষটা অন্য কেউ নয়, ওই মানুষটা তো দেখতে পাচ্ছি খলিফা ওমর। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে যখন গিয়েছেন, খলিফা মুসলিমিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেশি বেশি করে মাল দিচ্ছেন, বলছেন ইয়া খলিফা মুসলিমিন, ও খলিফা মুসলিমিন উমর, আমরা বুঝতে পারি নাই আপনি যে আমাদের কাছে গতকাল গিয়েছিলেন, আজকে আপনাকে দেখে বুঝতে পেরেছি আপনি অন্য কেউ নন, আপনি হলেন সেই খলিফা মুসলিমিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ওই সময় বলেছিল মা, হ্যাঁ আমি কালকে গিয়েছিলাম। ওই সময় বললেন মা গো, আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দিও। ওই সময় বলেছিল খলিফা গো, আমরা বুঝতে পারি না আপনার কাছে আমরা কোথায় ক্ষমা চাইব। বলছে না, আমার আমি খলিফা মুসলিমিন, আমি দায়িত্ব নিয়েছি, এই দেশের মানুষ এই রাজি না খেয়ে পায়, কাল কিয়ামতের ময়দানে ও উমর দায়িত্ব পালন করেছ, সেই দিন আমি ওমর, আজকে তুমি আমারে ক্ষমা করে দাও। এত বড় খলিফা হয়ে সাধারণ একজন মহিলার কাছে ক্ষমা, মানুষ খেদমত করে একের পরে এক দিনের আজকের দেখেন মওজুদা মাস্টার সাহেব গাদ্দিন আসিন হুজুর কিবলা দান মানো আর আপনার রাসূলুল্লাহর আদর্শ আমরা মনে করি আমরা বড়। আর ভাইরা জমিনে যখন খুতবা, কিন্তু মানে বুঝতে পারি না তিনটা নিষেধ রয়েছে। কে বলি আল্লাহ বললেন হুজুর ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি দায়িত্ব পালন করব, আমি নেতা হব। আল্লাহর নবী বললেন ও বাবা আবু জার, তুমি কি নেতাগিরি করবে? নেতাগিরি যদি করতে হয় তিনি হলেন খলিফা মুসলিমিন উমর ছাড়া কেউ পারবে না। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমন দায়িত্ব পালন করেছিলেন আপনারা জানেন। খলিফা মুসলিমিন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্তান
মদ পান করেছিলেন বলে সেই উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা মদ পান করার কারণে 80টা বেত্রাঘাত করতে হবে। যখন দায়িত্ব দেওয়া হলো এক ব্যক্তিকে যে বেত্রাঘাত করো, খলিফায়ে মুসলিমিন মসজিদের পিলারের গায়ে বেঁধে রেখে ফজরের সালাত আদায় করার পরে বলা হলো, ও বাবা তুমি চাবুকটা নিয়েই চাবুকটা চালাও, আমার সন্তান অপরাধী। চিন্তা করলেন খলিফার বেটাকে কেমন করে মারবো। মারতে শুরু করলেন, মারেন কিন্তু তার মতো সে জোরেই মারছে, কিন্তু তারপরে মনে বড় কষ্ট, খলিফার বেটাকে কেমন করে মারি। খলিফা মুসলিমিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেই চাবুকটা নিয়ে নিলেন। চাবুক নিয়ে বলছেন, বাবা তুমি যে 3টা চাবুক মেরেছ, আমি ওমর আমার হিসাবে একটাই চাবুক পড়েছে। নিজের বেটার বিরুদ্ধে কেমন বিচার করছে দেখেন। খলিফায়ে মুসলিমিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা চাবুকটা নিয়ে চাবুক মারতে শুরু করে দিয়েছেন। 1টা 2টা 3টা 4টা 50টা না পড়তে পড়তে উমরের বেটা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। খলিফায়ে মুসলিমিন হযরত ওমর নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে জড়িয়ে ধরে বলছে, বাবা রে তোর বড় কষ্ট করে মানুষ করেছি, তোরে মহব্বত করি, ভালোবাসি, কিন্তু তোরে মহব্বত করতে গিয়ে আল্লাহর আইনকে আমি বাদ দিতে পারি না। আমি উমর যদি আমার এই আল্লাহর আইনকে আমি উমর যদি বেনিয়ম করে ফেলি, যদি নিয়ম না মানি, তাহলে কিয়ামতের ময়দানে আমার আল্লাহ যদি বলে, ওমর তোমার কলিজার টুকরা সন্তানের বেলায় তুমি সঠিক বিচার করতে পারো নাই, ওরে আমার কলিজার টুকরা সন্তান, আল্লাহর হুকুমকে সঠিক রাখার জন্য আমি আমার বিচারটা আল্লাহর হুকুম মতো করেছি। দাফনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। দাফন করে দেওয়ার পরে আবার তিনি চাবুক তুলে নিয়ে আবার 30টা চাবুক কবরের উপরে চালিয়েছিল। এ হলো উমরের বিচার। وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَلْيَنْهَى وَالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ। আমার ভাইজানেরা, এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় চলে যাবে, তবু আমি আপনাদেরকে দুটো একটা কথা শুনিয়ে দিই। হযরতে জাবের যখন বলেছিল, হযরতে আল্লাহর নবীর সাহাবী যখন বললেন যে রাসূলুল্লাহ আমি দায়িত্ব পালন করব, বলছে না তুমি দায়িত্ব পালন করবে না। মানুষ যদি জানতো দায়িত্ব পালন করা কত কঠিন, তাহলে মানুষ দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করত। আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, আজকের বর্তমান জামানায় বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পার্টি নিয়ে তারা দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করে, বিভিন্ন জায়গায় তারা দায়িত্ব পালন করতে চায়। আমার ভাইজানেরা, যদি আপনার গ্রামের দায়িত্ব, যদি আপনার পাড়ার দায়িত্ব, যদি একটা গ্রামের দায়িত্ব, ব্লকের দায়িত্ব, পঞ্চায়েতের দায়িত্ব, যাই দায়িত্ব হোক না কেন, ওই দায়িত্বটার মধ্যে যদি 19-20 হয়ে যায়, কাল কিয়ামতের ময়দানে আমার আপনার ধরা পড়তে হবে। এই জন্য করে আল্লাহর নবী বললেন, আমার সাহাবীরে যদি বিচার যদি সঠিকভাবে যদি নেতাগিরি করতে হয়, আমার উমর ছাড়া তোমরা নেতাগিরি করতে পারবে না। তাহলে আমার ভাইজানেরা, বিচারটা সঠিক হওয়া চাই। আজকের যদি আমি একজন নেতা হই, আমার সন্তান যদি অপরাধী হয়, আমি চেষ্টা করব আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে নেওয়ার, ঠিক কিনা বলেন? বাঁচাবো না? যে যার চিন্তা ভাবনা তো করবই। এই জন্য করে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার বিচার এই বিচার ছিল না। একজন যে দায়িত্বশীল তাকেই চাবুক মারতে দেয়া হলো। 3টা পড়ার পরে বলছে সঠিক হয় না, আমাকে দাও, তোমার 3টা চাবুক পড়েছে, আমার কাছে হিসাব হলো একটা। নিচেই মারলেন।
তাহলে কেমন বিচার ছিল চাই আমার ভাইয়েরা। সেই জন্য করে আমি আপনাদের হাতে ধরে বলবো, পায়ে ধরে বলবো, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দারে এই দুনিয়া ছেড়ে তোমার একদিন চলে যেতে হবে। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, সমস্ত নফসের মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে। এই দুদেশি আত্মীয় স্বজন সুন্দর করে গোসল দিয়ে কাপড়ের কাপড় পরিয়ে কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাবে। ওই কবরস্থানে রেখে দিয়ে যখন চলে আসবে সেই সময় তোমাকে উঠানো হবে। উঠানোর পরে সওয়াল জবাব শুরু হয়ে যাবে, প্রশ্ন করা হবে। সেই দিনটা এত কঠিন দিন হয়ে আসবে, আযাবুল কবরটা এত কঠিন। আল্লাহর নবী যখন নামাজ আদায় করতেন তিনি সব সময়ের জন্য বলতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল কবর, ও আল্লাহ কবরের থেকে, আমার কবরের আযাব থেকে আমার বাঁচিয়ে নিও। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতেন, কারণ আমার নবী বিশ্ব নবী রাহমাতাল লিল আলামিন একজন সাহাবী, নাম হলো উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আল্লাহর নবীর সাহাবী যিনি চোখে দেখতে পেতেন না। এই উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর রাসূলকে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর মসজিদে আযান হয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো অন্ধ মানুষ, চোখে দেখি না, আমি রাতের বেলা যদি মসজিদে না যাই কি কোনো অসুবিধা আছে? আল্লাহর নবী বলেছিলেন কোনো অসুবিধা নাই। আবার বললেন, ও আমার সাহাবী শোনো শোনো। তারপরে ডাকা হলো, বললেন, বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কি বলছেন বলুন। ওই সময় বলেছিলেন, উম্মে মাকতুম তোমার বাড়ি থেকে কি আযান শুনতে পাও? বলে, জি হ্যাঁ। তাহলে তোমার কিন্তু মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হবে। আমার ভাইজানেরা, সেই উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে চোখে দেখতে পায় নাই, আল্লাহর নবী এত ভালোবাসতেন, সেই উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, আল্লাহর নবী তার কবরে মাথার দিকে যখন নেমেছিলেন, আল্লাহ নবী শীতের সময়ে কপালে থেকে পেছানিতে ঘাম এসে গেল। যে 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 সাহাবীর আপনার জানাজার সময় 70,000 ফেরেশতা তারা এসে জানাজায় শরীক হয়েছিল, ওই সাহাবীর যখন কবরে শোয়ানো হয়, আল্লাহর নবীর পেশানি মুবারকে ঘাম এসে গেল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনার কপালে কেন এত ঘাম এসে গেল? ইয়া রাসূলুল্লাহ তার কারণটা বলুন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর হাবিব সেই সময় জানিয়ে দেন, ওগো আমার সাহাবীরা শোনো শোনো, আমি আল্লাহর রাসূল যদি এই উম্মে মাকতুমের কবরে না নামতাম, ডাইনের মাটি বামের মাটি এমন করে আসে মনে হয় চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিত, হাড়গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিত। শুধু আমি রাসূলুল্লাহ এই কবরে নেমেছিলাম বলে আমার মহব্বতে আল্লাহ বাঁচিয়ে নিয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা বলেন তো, যে মানুষটা অন্ধ মানুষ, জামাত ফিল করে নাই, যে মানুষটা এত আল্লাহওয়ালা, যার জানাজায় 70,000 ফেরেশতা হাজির হলো, সেই মানুষের কবরে রাসূলুল্লাহ নেমেছেন, আবার সেই মানুষের শাস্তির জন্য আযাবুল কবর এত কঠিন যে মাটি যেন এসে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিত, তাহলে আমার আপনার কি হতে পারে? সেই জন্য করে তো বলছেন, আগে আপনি মौत से कोई बशर नहीं, सामन 100 बरस का है, कल की खबर नहीं, सुनो आए साकनाने कसरे बरतर के आखिर जाओ के मिट्टी के अंदर। সেই জন্য করে তো বলছেন, ও বান্দা, ও বান্দি, তুমি 100 বছরের সামান তুমি রেখেছো, তুমি কি জানো তুমি কালকে বেঁচে থাকবে?
তাই সেই কবরে যখন যাবে, ওই কবরের জন্য তুমি কি সংগ্রহ করেছো, সেখানে কি জবাব দেবে? তুমি কি কোনো পাতেও সংগ্রহ করেছো? সেই দিন এত কঠিন দিন, এত কঠিন দিন, যেই দিন কোনো সাহায্যকারী পাওয়া যাবে না। যে যার গুনার দিকে তাকিয়ে থাকবে, যে যার গুনার দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকবে। ইয়া নফসি, ইয়া নফসি, আমার উপায় কি, আমার উপায় কি? নবীরাও পর্যন্ত ইয়া নফসি করতে থাকবে। আমরা তো সাধারণ মানুষ, নবীরা ইয়া নফসি, ইয়া নফসি করবে। শুধু আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী রাহমাতাল লিল আলামিন সেই দিন সিজদায় পড়ে বলবে, ইয়া গাবলি উম্মতি, ইয়া গাবলি উম্মতি। আমার উম্মতের উপায় কি হবে, আমার উম্মতের উপায় কি হবে? জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে সেই নবীর মোহাব্বত ভালোবাসতে গেলে সেই নবীর তরিকা অনুযায়ী চলতে হবে, সেই নবীর মোহাব্বত করতে হবে। আমার ভাই, সেটাই তো বলা হয়েছে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মোহাব্বত যদি দিলের মধ্যে না থাকে, তার মধ্যে যদি দরুদ যদি না থাকে, তাহলে সেই নবীর শাফাত পাওয়া বড় কঠিন। এই জন্য করে মজলিস যখন শুরু হয়, দেখেছেন দরুদ শরীফ চলছেই তো চলছে। হ্যাঁ, এত বেশি দরুদ শরীফ, 5 ওয়াক্ত নামাজে এই ওজিফার মধ্যেও রয়েছে দরুদ শরীফ, নামাজের দোয়ার মধ্যেও রয়েছে দরুদ শরীফ, যে কোনো কাজের মধ্যে দেখেন দরুদ শরীফ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাই, আমরা বুঝতে পারি না, আমরা অনেকজন অনেক কিছু বলি। আমার ভাই জানেন, সেই জন্য করে নবীরা সেই দিনকে গুনার দিকে তাকিয়ে বলবেন, ইয়া নফসি, ইয়া নফসি, আমার উপায় কি, আমার উপায় কি? কারণটা হলো, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানি। সেই দিনে তো কঠিন দিন, ভাই ভাইকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যাবে। সেই দিনে তো কঠিন দিন, মা কলিজার টুকরা সন্তানকে দেখে পালিয়ে যাবে। তারা যাতে চলতে পারে, ইহ জীবন পর জীবনটা সঠিক অনুপাতে চলতে পারে, এই মেহনত তারা করছেন। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এই মেহনত তারা করছেন, অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়। তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে চাইছেন, তারা এই কঠিন জায়গায় থেকে বাঁচাতে চাইছেন। আমরা দুনিয়ার মুখে পড়ে, দুনিয়ার ভালোবাসায় পড়ে আমরা পেরেশান। আমার ভাইজানেরা, এই জওয়ানি অবস্থা আল্লাহ বড় ইবাদতটা ভালোবাসেন। অনেক মানুষ আছে যাদের বৃদ্ধ বয়সে আর কোমর নিচু হয় না। কত মানুষ মসজিদের কিনারায় দেখা যায় তারা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে। আল্লাহ আপনার সুযোগ দিয়েছে, এখনো পর্যন্ত ইয়ং বেলায় সুন্দরভাবে আল্লাহর দিতে পারেন। এই জন্য করে জওয়ানি অবস্থার ইবাদতটা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বড় ভালোবাসেন। তাই তো বলা হলো, যে সময়টা মূল্যবান সময়, যে কাজটা পরে ওই কাজটা সঙ্গে সঙ্গে সেরে নাও। ওই কাজটা যে পরে করবে এমন বিলম্ব তুমি করতে যেও না। একটা পাগলের ঘটনা আপনাদেরকে শোনাই। পাগলের নাম হলো বাহলুল পাগলা। বাহলুল তিনি নদীর কিনারায় বসে বসে কি করছেন? ঘর আঁকছেন, ঘর, জান্নাতের ঘর আঁকছেন। এই যে জুবাইদা আর হারুনুর রশিদ, আপনারা জানেন বাদশা ছিল, জুবাইদা হলেন রানী, যার ইতিহাস আজও পর্যন্ত সুদূর মক্কা থেকে নিয়ে তাই পর্যন্ত একটা খাল খনন করা আছে, যার নাম হলো নেহেরে জুবাইদা। আপনার অনেক হাজী সাহেবরা আছেন, মক্কা যখন তিনি হজ করতে গিয়েছিলেন, পানির সংকট দেখে মানুষ কষ্ট দেখে পর্যন্ত
কোথায় সেই নিয়ে কত দূর দূরান্ত থেকে নিয়ে সেই খালকে খনন করা হয়েছিল। আরেকটু জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইজানেরা, দুই লোকে নদীর পাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পরে একজন পাগলকে দেখতে পেলেন। এই পাগল, তুমি কি করো? বলে কি আর করব, বলে আমি জান্নাত বিক্রি করি, জান্নাতের মধ্যে ঘর বিক্রি হবে। পাগল যেমন ওই রকমই করে, আর পাগল মনে করে তিনি কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। কিন্তু জুবাইদা বলেছিল, ও পাগল, তোমার এই জান্নাতটা কত দাম? বলে তুমি নেবে? বলে হ্যাঁ। এই জান্নাতের ঘরটা যদি ক্রয় করতে হয় তাহলে 1 পয়সা দিতে হবে। সেই 1 পয়সা দিয়ে ক্রয় করে নিলেন। অনেক বড় ইতিহাস, আমি ছোট্ট করে উদাহরণের জন্য বলছি। বিবি জুবাইদা কি করেছিল? 2 স্বামী স্ত্রীতে বাড়ি চলে গেল। রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়লেন। হারুন আল রশিদ স্বপ্ন দেখছেন, খ্বাব দেখছেন। ওই খ্বাবের মধ্যে দেখতে শুরু করলেন যে আমরা কি করলাম, 2 লোকে যেতে যেতে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করলাম। জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার পরে একটা সুন্দর ঘর দেখতে পেলাম। যে সুন্দর ঘরটা, এত সুন্দর চাকচিক্যময় ঘর, কিছু প্রহরী রয়েছে, কিছু মানুষ ঘেরাও করে রয়েছে, সেই ঘরে লোক লাগানো আছে। যখন সেখানে গেলাম, যাওয়ার পরে দেখতে পেলাম আমার বিবি জুবাইদা প্রবেশ করেছে। আমি যখন গেলাম, যাওয়ার পরে দেখতে পেলাম প্রহরীরা আমাকে আটকে দিয়েছে। এই ঘর তো তোমার ঘর নয়, এই ঘরটা হলো বিবি জুবাইদার ঘর। ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরে বললেন, আমি কি দেখলাম, কি দেখলাম? অনেক বড় ঘটনা এখানে। তারপরে তিনি কি করলেন, আবার তারপরের দিন সেই পাগলকে খুঁজতে যাচ্ছেন। যেতে যেতে পাগল কি এক জায়গায় থাকে, পাগলকে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছেন। যেতে যেতে দেখেন আবার একটা জায়গায় ঠিক ওই রূপ ভাবে তিনি আবার অঙ্কন করতে শুরু করেছেন। ওই সময় বলছে, এ পাগল, তুমি কি এই যে ঘরটা, এটা কি? বলে জান্নাতের মধ্যে ঘর, এইটা কি বিক্রয় করবে? বলে হ্যাঁ। বলে ক্রয় করব, আমি কিনবো। বলে কিনতে বউ বাচ্চা, যদি কিনতে চাও তাহলে তোমার রাজত্বের যত কিছু আছে সব হাফ লিখে দিতে হবে। বলে কি করে হতে পারে? কালকের তুমি 1 দিনার নিলে, 1 পয়সা নিলে, আর আজকের পুরোপুরি তুমি যে হাফ ভাগ চাইছো, তার কারণটা কি? বলে বাদশা, গতকাল যদি তুমি নিতে তাহলে ওই 1 পয়সায় হতো। তুমি তো, ও তো নিয়েছে 1 মনেই নিয়েছে, আর তুমি তো চিন্তা ভাবনা করে যাচাই বাছাই করে নিতে এসেছো। তো বলার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নবী থেকে নিয়ে, সাহাবা থেকে নিয়ে, তাবেঈন থেকে নিয়ে, আউলিয়ায়ে কেরামদের যে কথা, কোরআনের কথাগুলি, হাদিসের কথাগুলি তারা যে বলে, আমরা কি করি? 1 শ্রেণীর মানুষ বোকা, বব্বর, কিছু বোঝে না। ওরা সামিঈনা আতানা শোনে আর মানে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর আমরা কি করি? চিন্তা ভাবনা করি, ফিকির করি, কি হবে না হবে। এই করতে করতে ঠিক ওই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়ে যাই। এই জন্য করে বলা হয়েছে না, ধনীর থেকে গরিব মানুষরা 500 বছর আগে জান্নাতে যাবে। কারণ তারা আসার পরে যদি আল্লাহ তাদের হিসাব নেন, যে আল্লাহ কি আর করব, সারাদিন রোজগার করেছি, তোমার ইবাদত করেছি, আর যতটুকু পেয়েছি আল্লাহ শুকর গুজারি দিল নিয়ে জীবন কাটিয়েছি, ওই বান্দাকে 500 বছর আগে জান্নাতে দেবে। একজন ধনী মানুষ, তোমার যে অর্থ দিয়েছিলাম তুমি কি করেছো, কোন কাজে ব্যয় করেছো, কত টাকা কি, বলতে বলতে তার সময় ঘন্টার পরে ঘন্টা চলে যাবে। আমার ভাই, আমার বলার উদ্দেশ্য হলো এটাই যে বর্তমান জামানায় আমাদের পরিস্থিতি হলো সেই রকমই। আমাদের চিন্তা ভাবনা যে আমরা বেশি মাল কি করে কামাবে, অর্থ কি করে কামাবো, আমাদের সেই চিন্তা, আমরা নামাজ পড়ার সময় পাই না। তাই বলছে, তোমাদের রেজেক তোমাদের পিছনে ছোটে, কিন্তু মানুষ ছোটে রেজেকের পিছনে। রেজেক আমাদের পিছনে ছোটে। 8 মশলার বয়ান তো আপনারা জানেন।
শুনেছেন। হ্যাঁ, এই ঘটনা আপনার যদি বুঝতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন বাস্তবিক কথা। আপনি বলেন তো, আমাদের তো চেষ্টা করতে হবে স্বাভাবিক, কিন্তু আমি যদি মনে করি যে আজকের এটাই করব ওটাই করব, কিন্তু মানুষের এমন কাজ, হওয়া কাজ ভেঙে যায় না কথা বলে। আল্লাহ যদি রেজেকে না রাখে হয় না, যতই চেষ্টা করেন না কেন, যতই চেষ্টা করেন না কেন। এই জন্য করে আমার ভাই, আমাদের কোরআন হাদিস মোতাবেক চলতে হবে। আল্লাহ যেন প্রত্যেকে সেই তৌফিক দান করেন। এই জন্য করে তো নবীরা, রাসূলুল্লাহ, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, আমার ভাই আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহি লা ইয়ামানুল্লাহি লা ইয়ামিনু আল্লাহি লা ইয়ামিনু ক্বালু ওয়া মা যাকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ক্বাল আল জারু লা ইয়ামানু জারুল বাওয়াইকা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা ইয়ামানু জারু বাওয়াইকা বলেন, লা ইয়ামানু লা ইয়ামিনু, আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়। বলতে হবে। আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞাসা করা ভালো প্রতিবেশীর জন্য ঘুরে রাদিয়াল্লাহু তাআলা কল জান্নাহ, যার দ্বারা তার প্রতিবেশী পাড়া, এক ব্যক্তি নরম আর এক ব্যক্তি গরম, এমন অত্যাচার করে তার কষ্টের পরে কষ্টে জীবন যায়। অনেক নোংরামি করে, বিভিন্ন কি করে, ক্ষতি খারাপি করার জন্য বিভিন্ন বিদ্যে বুদ্ধি দিয়ে তাকে ধ্বংস করতে চায়। এমন কাজ হয় না বলেন? হয়তো নাকি জাদুবিদ্যা করে না অনেকেই ধ্বংস করার জন্য? আল্লাহর রসুলকে জাদুবিদ্যা করেছেন আমি আর আপনি। আল্লাহর রসুলকে জাদু করা হয়েছিল জানেন তো, ফালাক নাস অবতীর্ণর কারণ। সেটা তো আমার আপনার কামেল মুর্শিদ সেই ওজিফার মধ্যেও দিয়ে দিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। তাহলে বোঝা যায় লা ইয়াদখুলুল জান্নাত, ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। কোন ব্যক্তি? মাল্লা ইয়ামানু জারুহু বাওয়াইকা, যার দ্বারা তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না। তাহলে প্রতিবেশী নিরাপদে রাখার জন্য আর এক প্রতিবেশীর দায়িত্ব, তাহলে সেই প্রতিবেশীর দায়িত্বটা আমার আপনার নিতে হবে। কোথায় গেল? আজকের প্রতিবেশীর চোখ তুলে তো দেখি না। প্রতিবেশী যে কষ্টে আছে চোখ তুলে আমরা দেখি না। عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তার পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। তাহলে মেহমানকে সম্মান করা আমার আপনার জরুরি। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে এবং না হলে চুপ থাকে। তাহলে আমাদেরকে কি করার দরকার? আমাদেরকে প্রতিবেশীর তো এক নম্বর তার কষ্ট দেওয়া যাবে না। নম্বর দুই হলো আমাদের প্রতিবেশীকে সম্মান করতে হবে। কোন মেহমান আসলে কি করতে হবে? সম্মান করতে হবে। মেহমান আসলে সম্মান করা তো দূরের কথা, স্বামী কি করেছে, দুপুরবেলা আত্মীয় এসেছে, বিবি মুখ চোখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়, বলে তোমার আর খেয়ে দিয়ে কাজ নেই, দুপুরবেলা আত্মীয় স্বজন নিয়ে চলে এসেছো। করে না? যদি কোনো শ্বশুর বাড়ির লোক আসে, যদি বাপের বাড়ির লোক আসে তো ঠিকই আছে। হ্যাঁ, যদি শ্বশুর বাড়ির লোক কেউ আসে, যদি ননদ আসে বা অন্য কেউ আসে, তাহলে মুখটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়। আমার ভাই কান খুলে খেয়াল করে শুনুন, বলছে তোমার যে আত্মীয়, তোমার যে মেহমান, তাকে সম্মান করতে হবে। যদি সম্মান না করতে পারো তাও তুমি
মুমিন নও। মুমিন হতে গেলে তাহলে রাসূলুল্লাহর তরিকা মতো চলতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মেহমানকে ভালোবাসতেন, মহব্বত করতেন। আজকের আমাদের সেই মহব্বত ভালোবাসা নেই। এই জন্য করে আমাদেরকে ভালোবাসা মহব্বত রাখতে হবে। প্রতিবেশীর কষ্ট দিলে চলবে না, প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হবে। আপনি পেট ভরে খাবেন, আপনার পাড়া প্রতিবেশী পাশের গরিব সে ভুকায় থাকবে, তাহলে আপনি ইমানদার বলে কেমন করে দাবি করেন? এই জন্য করে হুজুর কিবলা বারবার এই বয়ানগুলো করেন, ও বাবা তোমার পাড়া প্রতিবেশী যারা আছে, পাশের গরিব যারা আছে, তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখো, খেয়াল রেখো। সে অন্যান্য ধর্মের হলেও সে তো মানুষ, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো তার দিকে লক্ষ্য রাখা। ইরহামু মান ফিল আরদি ওয়া ইয়ারহামুকুম মান ফিস সামা, যে আল্লাহর সৃষ্টি জীবকে যদি তুমি দয়া করো, তোমার দয়া করবে কে? আল্লাহ। সে আল্লাহর দয়া যদি আমরা নিতে চাই, তাহলে আল্লাহ সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করতে হবে। এই জন্য করে সুমুফতি আজম গাজী রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই দোয়াতে চেয়েছেন, ইলাহি রহমত জিয়াদা কর কিয়ামত তক तमाम আলম पर। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই দোয়া প্রায় আলেমরা তো এই কথা বলেন, এই দোয়ার গুরুত্ব মহত্ব অনেক বেশি, যেটা আমরা বুঝতে পারি না আর বোঝাতেও পারি না, যার কারণে আমরা বোঝারও চেষ্টাও করি না। আমার ভাই, এর গুরুত্ব মহত্ব অনেক বেশি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদের প্রত্যেকের এই যে কয়েকটি কাজ, যে কি আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর প্রতি কাউকে শরিক না করা, আর এতিম মিসকিনদেরকে মহাব্বত করা, ভালোবাসা, দূরবর্তী হোক কাছাবর্তী হোক, যেই হোক না কেন, নিজের সঙ্গী সাথীদেরকে ভালোবাসা মহব্বত করা আর অহংকার না করা, আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেকের তৌফিক দান করেন। পাড়া প্রতিবেশী, পাশের গরিব এতিম যারা আছে, তাদেরকে আমাদের একে অপরের যে দায়িত্ব নিয়ে দেখা, আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। আমিন সুম্মা আমিন। ভাষার মধ্যে বলার মধ্যে যদি কোনো বিয়াদবি হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করবেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। দরুদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম। سيدنا مولانا